ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆಎಲ್ಐ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮೋ ಭಾರತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೇಗದ ರೈಲು ಸೇವೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿ. ಇಸ್ರೋದ ಗಗನಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯುವ ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮೋ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಮೀರತ್ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೇಗದ ರೈಲು ಸೇವೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೋ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ. ಗಗನಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ. ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡದ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸಂತಸದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಡಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಹುತೇಕ ಈಡೇರಿದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3, 2, 1, 0. TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन Plus 5 seconds. प्रथम प्रमोचन मंच से Here we have a textbook liftoff of TVD1, a major milestone. मिशन उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है. अब आपको संबोधित करेंगे इसरो अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ. ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyaan mission. I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is a speed of sound slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. Took the crew escape system, took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. Till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. I would also like to tell the reason for why we had a hold. We initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, but there was some weather related issues. We have rescheduled the launch to 8:45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the automatic launch sequence computer, which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence, which checked the entire health of the vehicle. And finally, the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which released the rocket from the launch pad, and subsequent activities of the flight as well as the post termination abort sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾದ ಅಂಗವಾಗಿ ಯುವ ದಸರಾ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಮರಳಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು
ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ಎನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಾಯಣ್ಣಗೌಡ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ರ್ಯಾಪರ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನನ್ಯ ಭಟ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ರಂಜಿಸಿದರು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ದಸರಾ ಅದು. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಈ ತರ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಐಟಮ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಹಂಬು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಮೊದಲು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಈ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ನೋಡದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಯುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯುವ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಕಂಕಾರಿ ಅವರು ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10 ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯುವ ದಸರಾದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಬಾರಿ 12 ಸಂಗತಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು, ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಇಟ್ಟು ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಗೊಂಬೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಶೋಭನಾಯಕನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಈ ಬಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿಕಾರಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು. ನಮಗೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರಂಗದಸರದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ತೆರವಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾರು? 6 ಮಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಭುವಲ್ಲವೇ? ನಿನಗೇಕೆ ಇಂತಹ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ? ದುರ್ಯೋಧನ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವುದು ಈ ಪಗಡೆಗಳೇ.
ಇದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೂಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮವಿದೆ. ನಾನು ಯಾವ ಅಂಕೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೋ ಅದೇ ಅಂಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಪಡೆದೇ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಿವಾಹವಾಗುವುದೇ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಂದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಹೇ, ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದೋರ್ಗೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ತುತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಸ್ತೆ ದಾಟಕ್ ಭಯ ಅನ್ನೋ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರವರೆಗೂ ರಸ್ತೆನೂ ದಾಟಿಸ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಈ ಅಂತ್ರನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಾಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ? ಎಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ನಿನ್ಗೆ? ನಮ್ಮನೆ ಮಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ತಾಳೆ ಕಳ್ರ. ಓದ್ಬೇಕಂತೆ ಬೇಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕಳ್ರ. ನಾನಂತೂ ಓದಿಲ್ಲ ತಟ್ಟಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಕಳ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಜಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಳ್ರ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಮಳೆನೋ ಏನೋ. ಮೊನ್ನೆ ಆ ನಮ್ನಿ ಕಿಸ್ತು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ನಮ್ನಿ ಮಳೆ. ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಚಳಿ ಬತ್ತು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗೋಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಅಮ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶನಿಶ್ಚಾರನೆ ಕಾಣಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನೇ ಕಾಣ ಅಂತ. ದಸರಾ ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ಬದಲಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಅನುದಾನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಬಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವಂತೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಸಭೆ ಇದ್ದಾಗಿರಲಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆದಾಗಲಿ ಕೂಡ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದು ತನಕ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು, ನಗರಸಭೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು, ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾ, ಮಹಿಳಾ ದಸರಾ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಬಹಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ ಹೋಗಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೇವಲ 20 ಲಕ್ಷ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಕೋಟಿ ಹಣ. ಹಿಂದೆ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ತಂದಿದ್ದು ಕೂಡ 1 ಕೋಟಿ. ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ, ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬಂದದ್ದು 20 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಆದರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ತಂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಜನರ ಕಂದಾಯದ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಏಕವಚನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದೊಳಗೆ ಗಲಭೆ ಗೊಂದಲದ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ನಾನು 30 ವರ್ಷ ಶಾಸಕ ಸಚಿವ, ಗುರ್ತಿಡಿಯುವಂಥ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಕೊಡುಗೆ ಝೀರೋ. ಹಣದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏಕವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಘಟಾರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಇಳಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಘಟಾರದಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏಕವಚನ ನಮಗೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೂ ಏಕವಚನ,
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಏಕವಚನ, ನನಗೆ ಏಕವಚನ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ. ಅದು ಯಾರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ? ಶಬ್ದಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಓದಲೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಸುದ್ದಿಭೂತ, ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಸಮಾವ. ಈ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹರಿದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ನಿಮಗೆ ಸೀಟು ಸಿಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೇ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತ್ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದು ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ KLive ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ.